Majlis yang kedua pembacaan kitab Al-Bulughul Maram, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, nafa'anallahu bi'ulumih. Kita baca tuan-tuan sambil relax lah, sambil makan boleh. Tapi pastikan tuan-tuan tak tersedak Bahasan kita nanti berat sangat, tak boleh hadam. Susah Ustaz nak hadam dua perkara dalam satu masa. Okey. Qal babul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Wa an Humran an Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu fa ghassala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanshaqa wastansara thumma ghassala wajhahu 3 marrat ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء أنه قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنصر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. وعنه أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فض يديه وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعنه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3 يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك 3. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zad Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan bincang tentang bab wudu susunan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Hadis yang pertama berbincang tentang siwak. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, andaikan tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Imam Ibnu Hajar meletakkan hadis ini di awal, menunjukkan bahwa siwak sepatutnya dibuat sebelum wudu. Paham tuan-tuan? That's why diletak dia di awal. Jadi sunat melaksanakan siwak. Jadi kita sebelum berwudu kita siwak terlebih dahulu, baru kemudian kita berwudu, mulakan proses wudu dari awal sampai akhir. Dan tiada khilaf berkenaan sunat melakukan siwak tersebut. Dan hadis yang kedua daripada Humran, daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini adalah hadis yang paling sempurna berkenaan dengan wudu. Tuan-tuan melaksanakan hadis ini, wudu tuan-tuan sahih dalam semua mazhab. Semua sepakat mazhab kalau tuan-tuan buat wudu macam ni, wudu sahih, sah. Maksudnya sah wudu kita. Apa dia? Coba kita tengok. Sayyidina Utsman bin Affan suatu hari meminta air wudu, lalu beliau membasuh tapak tangannya 3 kali. Ini yang pertama. Lalu kemudian beliau berkumur, memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya. Jadi masukkan air, tapak tangan, kumur, masukkan air dalam hidung, keluarkan. Lalu kemudian membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh tangan ke siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya. Tadi tangan kanan, tangan kirinya begitu juga. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Berapa kali? 3. Di hadis ini sebutkan, tak sebut berapa kali kan? Maknanya 1 kali menurut jumhur ulama. Kebanyakan ulama dari 4 mazhab, 3 katakan cukup 1 kali. 1 katakan sunat 3 kali. Sunat 3 kali itu siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sunat 3 kali. Yang lain katakan cukup 1 kali. Tak perlu sampai 3, tidak sunat melaksanakan 3 kali. Tapi kalau tuan-tuan buat macam ni pun sah menurut semua mazhab kita. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali. Kemudian membasuh kaki kirinya seperti itu juga. Kemudian beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya lihat Rasulullah berwudu macam ni. Tuan-tuan, kita follow sunnah baginda Nabi SAW macam ni. Yaitu inilah wudu yang sempurna. Kalau kita buat semua, menurut semua ulama, wudu kita sahih, sah. Nanti kita akan ada perbincangan mana yang rukun, mana yang sunat kan. Tapi kalau kita buat macam ni, confirm sah. Dan hadis ini sebenarnya ada lanjutan lagi. Kata Sayyidina Utsman, aku melihat Rasulullah berwudu seperti wudu saya ini. Lalu baginda bersabda, siapa yang berwudu seperti wudu saya ni, lalu dia melaksanakan 2 rakaat sunat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia tak berbincang-bincang dengan dirinya sendiri dalam solat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampunkan dosa kita yang terdahulu. Maknanya tuan-tuan, ini adalah solat sunat wudu. Sedapat mungkin kalau kita nak berwudu sempurna macam yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman daripada baginda Nabi, lalu kita buat 2 rakaat sunat wudu. Syaratnya adalah jangan bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Ini yang susah nih. Hayya, baru takbir, Allahu Akbar. Pas ni aku bagaimana? Kereta aku letak di mana tadi? Jemuran sudah diangkat ke belum? Banyak perkara. Itu yang susah. That's why kalau kita boleh fokus, tak berbincang-bincang dengan diri kita sendiri, Allah ampunkan dosa kita yang terdahulu semua. Cobalah tuan-tuan. Siapa tahu kan kalau kita buat hari-hari, siapa tahu 1 kali kita buat, untunglah kan. Ini kita nak buat 1 kali pun tak pernah, macam mana kita nak buat? Sekali nak terus khusyuk, mustahil lah. Nah, tapi ada kalanya di mana kita khusyuk sangat pada saat-saat yang tidak kita sangka. Justru kalau boleh kita buat, setiap buat wudu kita buat macam tadi. Okey. Hadis yang ke-32, 33 dan 34. 32, 33 je lah tuan-tuan. 32 dan 33 bincang tentang hukum mengusap kepala. Tadi kita bincang kan? Hadis daripada Sayyidina Ali menjelaskan sifat wudu baginda, lalu beliau berkata baginda mengusap kepalanya 1 kali. Ini dalil 3 mazhab tadi selain mazhab Syafi'i. 1 kali. Daripada Abdullah bin Zaid juga mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya.
Jadi cara yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid, sebutkan saya tengok baginda Nabi berwudu. Cara Nabi berwudu adalah baginda mengusap kepalanya dari hujung bagian hadapan sampai ke belakang, lalu kemudian dikembalikan lagi, dan satu kali saja. Ini kemudian menjadi perbincangan para ulama. Sebenarnya nak mengusap kepala ni berapa minimal dan maksimal dia? Bukan berapa bilangan, tapi berapa area yang kena disentuh dalam wudu ni. Kata Imam Malik, hadis ini menunjukkan wajib semua kepala. Dari awal, belakangan, wajib semua kepala. Mazhab Imam Abu Hanifah katakan minimal 1/4 kepala, yaitu 1 tapak tangan. Dah, itu minimal. Tapi kalau kita buat sempurna macam yang disuruh oleh yang diriwayatkan ini, semua mazhab sah. Paham tak? Kalau kita buat mazhab yang di hadis ini, semua mazhab sah. Kalau kita buat macam Imam Abu Hanifah aja, kata Imam Malik, wudu awak tak sah nih, menurut dia kan. Walaupun that's why kalau kita nak tahu perbezaan pendapat para ulama ni, tuan-tuan, bukan nak ambil yang ringan, tapi kita nak ambil yang sempurna kan. Kenapa kita tahu ni mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, Malik? Kenapa? Saya nak satu ibadah yang sempurna, yang sah menurut semua mazhab, bukan nak cari pasal. Kadang kita cari beza mazhab, nak cari pasal. Aku gini sebenarnya boleh apa? You tak tahu, nak tunjukkan kita hebat. Itu apa, niat yang salah. Nak tahu belajar hadis dan belajar 4 mazhab ni. Belajar 4 mazhab, kita nak yang sempurna, yang semua mazhab sah. That's why nak sah semua adalah ni, maksimal kita ambil, sempurna, kepala kita semua basah. Sebab dia sah menurut Imam Malik, sah menurut semua mazhab. Tapi kalau kita usap kepala cuma sebagian saja, 1 tapak tangan, sah kata Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab Imam Malik dia tak sah lah. Tapi kita tahulah perbezaan pandangan, tuan-tuan, kita lebih terbuka dalam perkara ini. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kepala ni sedikit manapun boleh, walau 1 rambut saja, sikit saja pun boleh. Kenapa? Sebab dalil dia adalah ayat Al-Quran. Tuan-tuan kena hafal surah Al-Ma'idah berkenaan dengan wudu ni. Dia adalah dalil asas untuk semua mazhab, iaitu ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Bi ru'usikum, ba tu kata Imam Syafi'i maknanya adalah sebahagian. Usaplah sebahagian kepala. Sebagian tu siapa? Quran tak sebut. Maknanya sebagian sekecil apapun bolehlah, yang penting usap. Itu minimal. Tapi kalau kita tak nak bermasalah, ya sempurnakan semua. Apa susahnya kan tuan? Air kita banyak di sini. Kalau di Arab sana air susah, mungkin kita nak ala sikit pun boleh lah. Okey. Itu dari hadis yang ke-33. Dalam satu lafaz, baginda memulakan dengan bagian hadapan kepalanya hingga membawa kedua-dua tangan ke tengkuk, kemudian baginda mengembalikan kedua-duanya ke tempat yang baginda mulakan. Tadi saya sudah contohkan. Hadis yang ke-34 daripada Abdullah bin Amr, ini berkenaan dengan cara mengusap telinga. Apa hukum mengusap telinga? Sunat menurut semua mazhab. Cuma menjadi khilaf adalah macam mana kita nak mengusap telinga tu. Hadis ini mengatakan Rasulullah mengusap kepala baginda, lalu memasukkan kedua-dua jari telunjuknya ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinganya dengan dua-dua jarinya tersebut. Apa maknanya tuan-tuan? Nabi berwudu, kepala terus lanjut ke telinga. Bukan kepala ambil air baru tinggal. Paham tak? Hadis ini menunjukkan adalah kepala terus telinga, direct. Ini yang kemudian para ulama mengatakan 3 mazhab mengatakan al-uzunani minar ra's. Kepala telinga ni bagian daripada kepala. Tuan-tuan, telinga di kepala ke bukan? Kita bukan bincang tentang anatomi manusia, tapi tentang hukum. Kepala bagian daripada telinga, bagian dari kepala, maknanya usap telinga bersama kepala, sebab dia bagian daripada kepala. Paham tuan? Mazhab Imam Syafi'i katakan asingkan kepala dengan air, yang lain dengan kita ambil telinga. Paham ke tak paham? Menurut saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya mana yang lebih kuat, saya rasa lebih kuat direct terus lanjut kepala dengan telinga.
Nanti salah satu dalil Imam Syafi'i adalah hadis riwayat yang nomor 40 nih. Tonton, kita terus pindah ke 40. Nomor 40. Beliau melihat baginda mengambil untuk telinganya air yang bukan diambil untuk kepalanya. Nampak tak? Jadi beza air kepala dengan air telinga. Ya kan? Dan tapi hadis ini maklul. Hadis ini tidak mahfuz. Dia simpelnya, tuan-tuan, saya tak nak teknikal sangat bincang. Hadis ini lemah dan banyak cacat dia. Dan yang kuat adalah terus kepala terus direct dengan telinga. Tapi kalau tuan-tuan nak buat macam itu pun boleh. Ini satu mazhab Imam Syafi'i. Hadis yang ke-34 daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, maka bersihkanlah hidungnya 3 kali. Nabi suruh bersihkan hidung 3 kali. Maknanya wudu, masukkan air ke hidung, hukumnya wajib, Nabi suruh. Faham tak? Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Syafi'i sunat. Kenapa sunat? Tak disebut dalam surah Al-Ma'idah. Tadi saya suruhkan, kena hafal surah Ma'idah tu. Al-Ma'idah cuma sebutkan basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Sebut kumur-kumur tak? Sebut air hidung tak? Maknanya sunat. Lalu niat, niat ada dalil lain. Innamal a'malu binniyat, wajib. Tartib, nanti kita akan bincang dalil yang lain. Tapi yang pasti adalah surah Al-Ma'idah penting sangat, tuan-tuan. Kena hafal surah tu, ayat Al-Ma'idah ni. Dan dia adalah dalil para ulama untuk mengatakan mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Dalam surah ayat tu rukun semua, yang lain ada perbincangan. Okey. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi suruh dalam hadis ni. Suruhan Nabi maknanya wajib. Menurut imam yang lain, tak, sunat. Sebab tak disebut. Kalau dia wajib, dia akan sebut dalam Al-Quran. Quran sebutkan. Okey. Hadis yang ke-36. Jika seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke bejana air sehingga ia membasuhnya 3 kali. Jika kita bangun tidur, kata Nabi, awas, jangan. Jangan maknanya larangan. Larangan maknanya haram, kan? Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal juga. Nabi larang, maknanya haram. Apa dia yang diharam? Kita bangun tidur, lalu kemudian masukkan terus tangan kita ke dalam tempat air. Orang wudu zaman dulu bukan tap water macam kita. Tap water kita tinggal buka aja, tak ada isu, ya kan? Tapi zaman dahulu pakai baldi. Baldi itu kurang daripada 2 kulah, betul tak? Lalu kita masukkan air, tangan kita. Air itu kemudian akan menjadi najis. Kenapa najis? Sebab, tengok hadis sebut, sesungguhnya, Nomor 36. Sebab ia tidak mengetahui di mana kedua-dua tangan itu menginap. Awak bangun tidur, tak tahu waktu you tidur dia menginap di mana. Mungkin di hotel mana. Bukan hotel mana, tuan-tuan. Maksudnya dia pegang apa waktu kita tidur, kan? Ini zaman dahulu juga. Zaman dahulu kata Imam Syafi'i, orang Arab nih, dia tidur, dia beristinja kalau dia buang air besar. Orang Arab nih pada zaman dahulu mereka buang air besar, istinja dengan batu. Nanti kita akan bincang dalam bab berikutnya. Istinja dengan batu. Mereka tak beristinja dengan air. Sangat jarang orang beristinja dengan air. Ada sebagian mengatakan makruh istinja dengan air. Yang kita buat semua. Makruh istinja dengan air. Sebab kita paham lah orang, air susah. Air nak minum pun susah. Macam mana kita nak gunakan istinja? Batu je dah. Ya kan? Justru kalau mereka beristinja dengan batu, batu tak membersihkan najis, dia mengurangkan najis, betul tak? Nah, yang tersisa di tempat najis tersebut masih ada. Dan dia orang tidur, dan di Arab sana panas, tak ada aircon. Zaman sekarang ada lah, zaman dulu tak ada aircon, panas. Justru kalau dia tidur, keringat peluh tu akan paham-paham dah tuan-tuan. Selepas tu, kita pun tak tahu tangan kita ada di mana. Aku mungkin terkena peluh tu ke atau apa. Justru tangan kita mungkin ada kemungkinan najis. Kita masukkan tangan dalam air, habislah air. Jadi mutanajis. Faham, tuan-tuan? Justru kata mazhab yang lain, ini konteks berbeza. Kalau orang Malaysia tak ada kena-mengena, justru masukkan tangan ke dalam bejana pun tak haram hukumnya. Faham, tuan-tuan? Ada illah dia, ada sebab kenapa
diharamkan, di larangan Nabi ini. Kalau ada sebab, hukumnya macam tadi. Kalau tak ada sebab, hukumnya tak wajib. Faham tak? Jadi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jangan masukkan haram hukumnya. Tapi menurut mazhab yang lain, tak ada kena mengena, melainkan kalau you hidup macam tu. Betul tuan-tuan ya? Jadi sunat saja, sunat saja. Hadis yang ke-37 daripada Laqit ibn Sabirah, Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wudu. Perintah Nabi, sempurna wudu. Sempurna wudu maknanya adalah kalau suruh usap muka, usap had sempadan muka kena tutup basah semua. Jangan ada satu tempat pun yang tak basah. Sempurnakan wudu. Kemudian sela-sela jari, suruh kita untuk sela-sela jari. Apa hukum sela-sela jari dalam wudu? Menurut tiga mazhab, hukumnya adalah sunat. Imam Malik wajib. Imam Malik wajib tuan-tuan. Sunat kita buatlah, bagus kita buatlah, apa susah kan? Tapi kata Imam Malik, wajib nih. Imam yang lain, tiga mazhab lain kata sunat saja. Kalau air sudah masuk tak perlu sela-sela pun tak apa. Apa tuan-tuan? Yang penting intinya adalah semua bagian basah. Itu yang poin dia. Lalu kemudian berlebihlah dalam memasukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung, istinsyak. Ini perintah Nabi. Imam Ahmad katakan juga wajib. Perintah Nabi. Imam yang lain katakan tak wajib. Tiga mazhab katakan tak wajib. Sunat saja. Melainkan kalau kita berpuasa. Kalau puasa, Imam Ahmad katakan jangan masukkan air banyak-banyak, nanti batal puasa kita. Kita masukkan saja kan. Cukup yang luar-luar saja. Alhamdulillah. Menurut Imam Ahmad, sekali lagi, kumur-kumur wajib, masukkan air ke hidung wajib, sama ada dalam wudu dan dalam mandi hadas, dua-dua wajib tuan-tuan. Kalau mazhab yang lain tak wajib, sunat sahaja. Faham betul? Jadi kalau yang paling sempurna apa yang kita buat? Ala kumur-kumur apa susah lah. Hadas besar kita buat, mandi kita buat, wudu kita buat, keluar daripada khilaf para ulama. Wudu saya, mandi saya sah seluruh ulama. Okey kan? Itu yang paling sempurna. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Kita dah bincang, ini perintah Nabi. Kata Imam Ahmad, hukumnya wajib, yang lain tak wajib. Daripada Sayyidina Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya dalam wudu. Nah tadi sela-sela jari, sela-sela janggut macam mana? Kalau perempuan tak ada isu, tak ada janggut. Laki-laki pun, orang Melayu, janggut kita tipis. Hukum dia adalah kita mesti pastikan kulit di bawah janggut kita basah. Tapi kalau tebal macam janggut orang Arab, cukup luarnya saja basah, tak masuk pun tak apa. Faham tuan? Kalau tipis, kenapa dia wajib? Nipis lah janggut ni, kulit nampak di bawah tu kan. Pastikan dia masuklah macam kita sela-sela jari. Ya tak? Pastikan dia masuk ke dalam semua. Tapi kalau tebal, susahlah nak masukkan macam mana. Dapat luar saja dapat. Islam memberikan kemudahan. Dan berkenaan dengan janggut ni, saya ada satu cerita tuan-tuan nak dengar ke tak? Kampung teman saya, pergi dia ke Arab sana. Lalu orang Arab cakap ke dia dalam bahasa Arab, awak ni janggut kenapa macam tu? Janggut kita, kalau saya pergi di Arab semua sebut saya kambing tuan. Sebab janggut ada di sini aja. Kalau orang Arab semua sebegini kan, janggut dia pisai dia sampai ini. Kalau kita cuma di sini aja, dia tak ada apa-apa. Dia cakap, awak kenapa janggut macam ni? Sunnah Nabi macam ni, tebal macam saya. Kawan saya cakap pandai tuan. Dia cakap, ini sunnatullah, dia cakap. Bukan sunnah. Sunnatullah macam ni. Memang Allah buat macam ni. Okay. Nah, jadi berkenaan dengan sela-sela janggut, kita kena tahu hukum. Sama ada tebal atau nipis, tuan-tuan ya. Nipis wajib, pastikan basah sela-sela. Tapi kalau tebal tak wajib. Hadis 39 daripada Abdullah bin Zaid bercerita berkenaan dengan cara wudu Nabi. Nabi tak membazir, tak macam kita wudu basah semua sampai lantai semua basah. Nabi berwudu satu mud saja berwudu. Satu mud tu kira-kira tuan-tuan, sebentar. Nabi diberikan 2/3 mud air, baginda menggunakannya untuk menggosok lengannya. Sorry, ini perbincangan tentang
tadlik. Tadlik adalah gosok. Mazhab Imam Malik tadlik wajib. Jadi kalau kita berwudu, kita kena bukan setakat basahkan tangan kita aja, tapi kena usap juga. Ini wajib menurut Imam Malik. Kalau kita kan tadlik tak wajib. Kita ada kulah tu, masukkan tangan. Gitu aja kan. Masukkan semua, dah basah dah. Tangan lagi, kaki pun kita kena goyang-goyang aja gitu kan. Dah selesai dah. Tapi kata Imam Malik tak sah macam tu. Walaupun basah, kena usap. Itu namanya tadlik, tuan-tuan. Usap dan gosok. Kena diusap tempat-tempat tersebut, justru sela-sela jari juga wajib. Sebab kena diusap semua bagian wudu kita. Ini Imam Malik saja wajib, yang lain sunat saja. Basah dah selesai urusan. Faham tuan-tuan ya? Dan daripada hadis yang ke-40, daripada kita dah bincang 40 ni berkenaan dengan basuh tangan kepala tadi kan. Kita skip ke hadis 41 daripada Abu Hurairah. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan berdatangan pada hari kiamat dengan bercahaya muka, kaki dan tangan mereka kena kesan wudu. Maknanya wudu yang kita sentuh, air wudu yang sentuh kulit kita ni akan berubah menjadi cahaya nanti, tuan-tuan. Itu yang Nabi identify umat Nabi daripada umat yang lain. Sebab sahabat bertanya, Rasulullah, macam mana baginda boleh kenal umat baginda padahal tak pernah jumpa nanti di hari kiamat kan? Kata Nabi simple saja, macam unta hitam dengan unta putih kita boleh asingkan dengan mudah. Saya pun boleh nampak umat saya dengan umat yang lain. Umat saya datang ghurran muhajjalin. Hari kiamat nanti muka dia karena sering wudu bercahaya, tangan dia juga bercahaya, kaki dia pun bercahaya, kepala pun bercahaya karena wudu. Justru kata Nabi, ini sebenarnya ada khilaf para ulama sama ada Nabi yang suruh, siapa di antara kamu yang mampu melebihkan gurohnya, nak cahaya lebih banyak, basuhlah lebih banyak. Maksudnya lebih banyak macam mana? Kalau nak cahaya sampai siku saja, basuh sampai siku. Kalau tapi cahaya nak sampai ketiak, basuhlah lebih sampai ketiak. Ini ada suruhan, ini pandangan sebagian ulama, yaitu Imam Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Dia kalau berwudu nak lebih sampai sini, sebab cahaya nak lebih. Itu pandangan para ulama, tuan-tuan. Kalau boleh silakan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita apa, tuan-tuan? Siapa yang menjaga wudu setiap saat Nabi iktiraf umat baginda. Betul tak? Kita tak tahu sama ada kita diiktiraf umat baginda atau tak. Kata Nabi, nak tahu umat saya, simple, wudu tu. Kalau kita nak jaga wudu kita setiap saat, maknanya adalah pengiktirafan daripada baginda Nabi. Saya umat baginda, jaga wudu. Ini sunat, tuan-tuan, untuk menjaga wudu setiap saat. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Berikutnya lagi, hadis yang ke berapa tadi? 42, 43 bincang tentang sunat mendahulukan yang kanan. Tak ada khilaf para ulama, sunat antara kanan dan kiri, dahulukan kanan. Tak ada yang kata wajib. Tak ada yang kata haram, kiri dulu. Misalkan kita nak wudu, kiri dulu boleh tak? Boleh, tapi sunat kanan dulu. Kaki ada dua, kaki dulu, kanan dulu atau kiri dulu. Kiri boleh, kanan boleh, tapi sunat kanan dulu. Ini tak ada khilaf para ulama. Ini bukan tartib, tuan-tuan. Ini namanya tayamun. Kalau tartib adalah muka dengan tangan. Mana dulu? Muka dulu, tak boleh tangan dulu bermuka sampai siku kan. Kita kena jaga tartib tersebut. Tapi kanan dan kiri yang berpasangan ni, kita sunat kanan dulu. Tapi kalau kiri pun tak apa, tetap sah, maksud saya sah wudu dia. Itu hadis ke-42, 43. 44 berbincang tentang wudu Nabi dengan serban. Jadi orang zaman dahulu, tuan-tuan, dia pakai serban. Dan kalau dia pakai serban diikat dengan sangat kuat, apalagi kalau orang musafir. Dia tutup kepala dia dengan serban yang dilipat-lipat, tuan-tuan, kepala ujung lipat, dan kalau dah pasang nak buka lagi susah nak pasang lagi. Justru macam mana, boleh tak kalau saya letak serban ni, saya tak buka lagi? Kalau berwudu, macam mana usap di atas serban saja? Atau perempuan, Ustaz, nak buka tudung susah, Ustaz.
Boleh tak kalau usap kepala saya, tudung saya di atas tudung? Boleh ke tak boleh? Nah, ini nanti saya bincangkan pada perbincangan khuf tuan-tuan lepas ni. Ingatkan saya lagi kalau saya lupa. Saya nak selesaikan bab dulu. Atau saya dah bahas sekarang dah? Bahas sekarang tuan-tuan ya. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, boleh wudu mengusap di atas serban walaupun tidak sentuh rambut atau kepala sikit pun. Jadi kita